ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਸ਼, ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼, ਸਰਪਕਾਲ ਦੋਸ਼। जरा हुण गौर करना किहड़े किहड़े दोषां नूं तोड़दा है। ये शनि दोष हो सकता है, ये ग्रह दोष हो सकता है, ये सर्पकाल दोष हो सकता है, ये पितर दोष हो सकता है। उन्होंने सारे दोष नजर आते, बस अपने ही दोष नजर नहीं आता कि मेरे च कोई दोष है जिहड़ा मैं दुखी होकर बैठा है। अगर मैं अपने आप को दुरुस्त कर लवां तो किसी ग्रह की कोई ताकत नहीं है, किसी होर चीज की कोई ताकत नहीं है कोई मैनूं दुख दे सके। इसलिए देखो जरा, कोई तुहाडे जीवन च दुख आंदा है तो अपने वाल ध्यान जांदा कदी? सच दसना, ध्यान कित्थे जांदा है? ओहदे करके दुख आया, ओहदे करके परेशानी हुई। जे बच्चा फेल भी हो गया तो मेरे बच्चे ने तो बड़ी मेहनत की, गुआंढियां ने कुछ किया होना, ये फलाने ने कोई पैर की मिट्टी चक ली होनी है, ये फलाने ने मेरे बच्चे को बंन दिता, उन्हें जादू कर दिता, बच्चा फेल हो गया, काम नहीं मिलता, किसी ने कुछ किया होया है तां ही मेरे बच्चे को काम नहीं मिलता। इदां भरमा च पाउण वाले ना बहुत मिल जाते हैं। वो भाई तुहाडे बच्चे का काम बनिया है, औलाद नहीं हुंदी, कुख बनी हुई है, वो फलाना बनिया होया, फलाना बनिया होया है। और इदा इंसान नूं डरा के फिर की कीता जाता है? इंसान नूं सच दे मार्ग तो, परमात्मा तो, प्रभु तो दूर कर दिता जाता है। सो यही गल श्री गुरु रविदास जी दस कि सच्चाई नूं समझना है असीं कि अपने जीवन चों वहमां भरमां चों निकलना है। जे साडे जीवन च कोई दुख है, परेशानी है, अगर बच्चा पास नहीं हो रहा तो किसी का दोष नहीं है, ये दोष बच्चे का है कि मैं मेहनत नहीं की। क्योंकि अगर किसी होर दे मत्थे मड़ दईए ना, ओहदा दोष है, तो भाई फिर तक कभी बच्चा पास हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि ना वो काम करना बंद करेगा, कार्य करना बंद करेगा, तो ना ये कभी पास हो सकता है। फिर तो यह मतलब ही दूजे के सहारे हो गए कि कदों दूजा पहला किते जावे, घर बदलीए तो फिर। पर जेड़े समझदार है वो कहते कोई दोष किसी का नहीं है। अगर मैनू कामयाबी नहीं मिल रही तो यह मतलब सुधार की लोड़ मैनू है। अगर मैनू सफलता नहीं मिल रही तो यह मतलब किते ना किते कमी मेरे अंदर है। इसलिए पहला पॉइंट याद रखना कि अगर जीवन च कोई दुख, तकलीफ, परेशानी आती है तो किस्मत का रोना रोना बंद करो। समझते हो कि नहीं? दूजिਆਂ ਨੂੰ दोष देना बंद करो, ये कहना बंद करो मेरे नाल क्यों होया, काते होया, मेरे नाल ही क्यों, किसी ने की कीता, किस्मत खराब, ये सारियां गल्लां बंद करो। और ये सोचो जे दुख आ गया है तो हुण हल इहदा की कीता जावे। क्योंकि जिन्नी जल्दी तुसीं हल लभना शुरू कर दोगे उन्नी जल्दी तुहाडा दुख भी दूर होना शुरू हो जाएगा। तो जे असीं हल करन दी बजाय बस दूजिਆਂ ਨੂੰ ब्लेम ही दिंदे रहे, दूजिਆਂ अंदर ही दोष लभदे रहे, तो फिर की होएगा? वो फलाना वो कर रहा है, तो फिर मतलब वो करी जाएगा तो मैं तो कभी अगे वध ही नहीं पाएगा। जरा समझण दी गल है। इसलिए इत्थे दसना कि तुहानूं चाहते हैं कि जेड़े ये सोचते हैं ना कि अगर मैनू ये ठोकर लगी है तो यह कसूर पत्थर का नहीं है, क्योंकि पत्थर तो अपनी जगह ही सी, वो नहीं आके मेरे च वज्जा, मेरा ही ध्यान किते होर सी जिहड़ा मैं पत्थर च टकराया। इसलिए दोष मेरा है। तो अगर मैं ठोकर तो बचना है तो अगे तो मैनू अवेयर होकर चलना पएगा कि दोबारा किसी पत्थर च ना टकरावां। पर इत्थे हुंदा की है, ठोकर लगदी है, बंदा अपना दोष नहीं, आ पत्थर किहने कट दिता इत्थे, ये फिसलदा है, आ केला छिलका किहने खा के सुट दिता, इत्थे मैं फिसल गया। भाई केला तो उत्थे ही पिया सी, छिलका भी उत्थे ही सी, पर तो तेरा ही ध्यान किते होर सी। जिहड़ा पैर जे समझदार हुंदा तो तैनूं हुंदा कि वो केले का छिलका इहनूं चक के किते साइड ते रख देवां ताकि मैं भी ना गिरा तो कोई दूसरा भी ना गिरे। इहनूं कहंदे समझदारी। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए अगर जीवन च अज कोई पीड़ा है, तकलीफ है, दुख है, तो दूसरे नूं दोष देने की बजाय अपने आप नूं सोचो कि किते ना किते कमी मेरे च है, किते ना किते मैं मेंटली तौर ते वीक हाँ, मैं किते ना किते मेरी सोच कमजोर है, जिहड़ा दूजे दी गल दा मेरे ते इन्ना असर हो रहा है। समझना जरा सारिਆਂ ने। क्योंकि जिद्दां ही कई बार दसीदा है कि एक वो बच्चा हुंदा है कि जिहड़ा गिरदा है, एक पत्थर ते गिरिया, एक इट ते गिरिया तो ਉਹਦਾ सिर फट गया या ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੀ हड्डी टुट गई। पर एक वो भी बच्चे हुंदे आ जिहड़े मार्शल आर्ट जुडो च इन्ने वो मजबूत हो चुके हुंदे कि हथ मार के, सिर मार के इट तोड़ दिंदे है। तुसीं देख सकते हो इदां दे बच्चों की वीडियो भी यूट्यूब ते जाके कि जिहड़े बच्चे एक सिर दे नाल, एक हाथ दे नाल इट्टां तोड़ दिंदे है, बर्फ दी सिलियां तोड़ दिंदे है। हुण वो बच्चे कोई स्पैशल नहीं, कोई एलियन है उपरों कोई स्पैशल उतरे है। अगर वो अज इट तोड़ सकते हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपने आप को इन्ना मजबूत बनाया है प्रैक्टिस करके कि इट्टां दा असर भी उन्हां ते नहीं हुंदा। तो जेड़े बच्चे माड़े जा गिरे, हड्डी टुट गई, तो इसका मतलब कसूर वो जमीन का नहीं है, पत्थर का नहीं है, कसूर है बच्चा ही इन्ना कमजोर है कि गिरन दे नाल ही
ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਰੋਏ ਰਾਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਸਮਝ ਕੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ 10 ਲੱਖ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ 10 ਲੱਖ ਗਿਆ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਗਿਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਗਏ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੀਵਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਕਾਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਠਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੀੜਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਦੂਜਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਚੜਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਦੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਦੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਆਈ ਗਿਆ ਨਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਡੂਬਤੇ ਕੋ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਜੇ ਡੂਬਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਂਢਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ 2 ਮੇਂਢਕ ਡੱਡੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਲੱਸੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਸੀ, ਬਾਲਟੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ, 2-4 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮੇਂਢਕ ਵੀ ਗਿਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਿਰ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਘੁੰਮਦਾ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਸਨੇ, ਘੁੰਮਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਘੁੰਮਦਾ ਗਿਆ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ। ਜਦ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਓਏ ਹੈ ਲੱਸੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਡੱਡੂ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੜਾ ਮਾਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਲੱਸੀ 'ਚ ਮੱਖਣ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਬੰਧਾਣੀ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੱਖਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਰਤਨ 'ਚ ਲੱਸੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ। 2-3 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਡੱਡੂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮੇਂਢਕ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਬਾਲਟੀ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਸਫਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੰਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਵੀ उभर आता है। इसलिए ऐसी कही था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तूफानों से डरकर जो किनारे बैठ जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। इसलिए कोशिश करनी कभी बंद ना करो। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? कि अगर मेरे ते मुश्किल आई है, मैं कोशिश करनी है, और मैनू पूरा विश्वास है कि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, क्योंकि मेहनत मेरी रहमत, कह दियो मेहनत मेरी रहमत तेरी। क्योंकि मेहनत के नाल नाल जदों इंसान का विश्वास अपने मालिक ते हुंदा है, ओदी रहमत हुंदी है, तो फिर हर मुश्किल का हल होना शुरू भी हो जाता। हल का मतलब फिर इंसान हौली हौली अपने उस मुश्किल चों निकलदा होया अपनी वो मंजिल तक पहुंचना शुरू कर दिंदा। और फिर एक टाइम आंदा जिद्दां मेहनत कोशिश करदा गया, तो एक टाइम आया जो पूरी तरह मुश्किल चों बाहर निकल गया। इसी तरह अगर तुहाडे जीवन च भी किते तुहानू हार मिल चुकी है, या किते तुहानू हार हो चुकी है, तो फिर उदास ना होवो, डरो ना, चिंता ना करो, बल्कि रखो कोई नहीं, इस बार नहीं, अगली बार पूरी जान लगा के कोशिश करनी है। की करना है? पूरी जान लगा के कोशिश करनी है। इसलिए कई बार ना बड़े बड़े लोग होंगे है जिन्होंने अज बंदा कहता फेमस स्टार है, या फेमस है बिजनेसमैन है, या गुरु रहबर संत है, कभी उन्होंने जिंदगी देखो जे उस ऊंचाई ते पहुंचे है तो एक रात या एक दिन च नहीं पहुंच गए हो। उन्होंने सामने भी बड़ियां मुसीबत आईयां, बड़ियां रुकावट आईयां, पर उन्होंने की कीता? रुकावट आई भी तो हार मन के नहीं बैठे हो, कोशिश करते गए, और कोशिश करदियां करदियां एक दिन कामयाब हो गए। पर अज इंसान दे सामने एक दो बार इंसान कोशिश करता है, असफलता आ जाती तो बंदा हिम्मत हार के ही बैठ जाता है। तो जे हिम्मत हार के ही बह गए तो फिर याद रखो बैठन वालियां नूं तो मंजिल कदी मिलती नहीं, क्योंकि मंजिल ने कदी आप चल के साडे तक नहीं आना, सानू ही कोशिश करके मंजिल तक पहुंचना पैना है। इसलिए जे जीवन च प्रॉब्लम आवे, जीवन च मुश्किल आवे, तो सब तो पहला अपने माइंड नूं इदां सैट करो कि किसी भी मुश्किल नूं देख के, ठीक है, एक टाइम रखो किन्ने दिन रोना मैं, समझदे हो कि नहीं? फर्ज करो कोई मुसीबत आ गई, कोई नुकसान हो गया, एक टाइम रखो 2 दिन तो जा रही मैं रोना, 2 दिन रो लिया, हुण मैं कोशिश करनी है ताकि इहदा हल कर सका। ऐसी ये भी नहीं कहते ना रो, क्योंकि रोन नाल दिल भी हल्का हो जाता, पर उसदी एक लिमिट रखो। समझते हो कि नहीं? जिदा हर चीज की एक लिमिट होती है ना, कि इन्ने तो ज्यादा मैं अपना टाइम खराब नहीं करना, इस तो बाद मैं अपने आप को पूरी तरह कायम करना है, पूरी तरह सेट करके मैं अगे बढ़ना है। क्योंकि जिंदगी हमेशा किथे है, पिछे है कि अगे? जवाब दो सानू। जिंदगी अगे है ना। हुण फर्ज करो अगे जा रहे हैं, गड्डी का टायर पैंचर हो गया, तो हुण बैठे रहना है टायर नूं लैके रोने रोई जाने, या टायर चेंज करके अगे भी निकलना है? असीं जवाब दो सानू। जे गड्डी का टायर पैंचर हो गया तो हुण तुसीं मत्थे ते हत्थ रख के टायर दे कोल बैठे रहोगे? मंजिल तुहाडी अगे है, पर तुसीं हुण टायर दे कोल ही बैठे हैं। कोई पुछी जावे की हो गया? वह टायर पैंचर हो गया, बैठे अफसोस कर रहे हैं। कितना चिर हो गया? 2 दिन हो गए अफसोस करदे टायर पैंचर नूं। कोई फेर ना कि हुण किन्ने हो गए? 2 हफ्ते हो गए। वो समझदारी दी गल है। जवाब दो सानू। समझदार बंदा कौन है? वो टायर पैंचर हो गया, ठीक है, हुण चेंज करिए, अगे वधिए, क्योंकि ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੂਪੀ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਰੇ ਹੋ ਐ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ
ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਐਉਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ? 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਲ ਬਦਲ ਗਏ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੋਣਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਏਦਾਂ ਸੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਕਾਹਦਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਹਰ ਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਵੀ ਬਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਘਰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ ਏਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਫਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਕਲੇਟ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਵੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ कि कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। अगर ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸਾਂ। ਹੁਣ ਹੱਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਬਸ
ਮੇਰਾ ਆਹ ਦੁਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾਟਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਏਦਾਂ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਪਰਛਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ, ਦਬੋਚਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਸੁਕੜੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਧੌਣ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਢਾਲੇਗੀ, ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਚੁਟਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਵਜਾਈ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਮੇਨ 72,000 ਨਾੜੀਆਂ ਹੈ। ਯੋਗ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 72,000 ਨਾੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਮੇਨ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਨ। ਔਰ ਇਹ 72,000 ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਐਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ 72,000 ਨਾੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਲਾ, ਲੈ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਵੋ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਰੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਓ। ਲੈ ਆ ਸਤਸੰਗ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਣੀ, ਸਮਝ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਯੋਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬੀਪੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਤਾੜੀ ਵਜਾ, ਤੇਰਾ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬੀਪੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣੀ, ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾਫਿੰਗ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਫਿੰਗ ਕਲੱਬ, ਲਾਫਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੱਸਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 15-15 ਮਿੰਟ ਹੱਸਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਣਾ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗ੍ਰੀਸ ਜੋ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕਾਰੀਆ ਆਈਲੈਂਡ। ਉਹ ਇਕਾਰੀਆ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਕਾਰੀਆ ਆਈਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਸੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। 4 ਨਿਯਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕਾਰੀਆ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ, ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ,
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਟੀਵੀ ਮੋਰੇ ਮਮਾ 3-3 ਘੰਟੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੀਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਾਮ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ ਡੋਲੇ, ਏਕ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਫੇ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਰਾਮ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸੂਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਰ 'ਚ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਪਰਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹਟਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਉਧਰੋਂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇੜ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ? ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪੇੜ ਸੋਚੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੁੱਲ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਭਿੱਜਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਦਾਰਥ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ,
ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਖੀ ਸੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 6 ਦਿਨ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਜੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਬਕਸੂਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਲ ਅਸਲੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਸੀ ਇਹ। ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ, ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਿਮਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਹੋਤ ਭਰਮ ਸਭ ਦੂਰ। ਕਿ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਿੰਬੂ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਬੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਕੀ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 4 ਨਿੰਬੂ ਪਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਕੋ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨਿੰਬੂ ਨਾ ਰੱਖੋ।